வணக்கம் வியூவர்ஸ். இப்போ நம்ம ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஒரு ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். 1 மார்க்குக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ் பை ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அண்ட் யூஜெனிசிஸ்க்கு என்ன சொல்கிறோன்னா கேமெட்டோஜெனிசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் பை மேல் இன்டு த ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் ட்ராக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு பேர் இன்செமினேஷன் சொல்கிறோம். ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் டு ஃபார்ம் ஜைகோட் இஸ் கால்டு fertilization. Rapid mitotic division of the zygote which convert into single celled zygote into a multicellular structure is known as blastocyst. Placentation means connection between fetus and uterine wall of the mother for exchange of nutrients, gas and release, removal of excretes. Gastrulation means blastocyst is changed into gastrula with 3 primary germ layers. Formation of tissue, organ system from the 3 germ layer, that is known as organogenesis. Expulsion of the fetus from the mother's womb or uterus is known as parturition. Scrotum means act as a thermoregulator for spermatogenesis. Each testis is covered by outermost fibrous tunica albuginea. Each testis contain 200 to 250 lobules. Each lobules contain 2 to 4 seminiferous tubules. The stratified epithelium of the seminiferous tubule is made of 2 types of cell. One is Sertoli cell, another one is the germ cells. Next one is the scrotum provide a temperature that is 2 to 3 degree lower than the normal internal body temperature. Sertoli cells secrete inhibin, a hormone involved in the negative feedback control of sperm production. Sertoli cell provide nourishment to the sperms till maturation வரைக்கும் தேவையான நியூட்ரியன்ட் தருது. சாஃப்ட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ சரௌண்டிங் தி seminiferous tubule, that is tubule contain the Leydig cell and immunological competent cells. Leydig cells endocrine nature secrete androgen and namely testosterone. It indicates spermatogenesis. The failure of one or both testes to descend down into the scrotal sac is known as cryptorchidism. The accessory duct in male reproductive system is retitestis, vasa efferentia and epididymis, vasa deferens. Accessory glands are paired seminal vesicle, pulpourethral glands, Cowper glands, single prostate glands. These all 3 secrete seminal plasma. Seminal vesicles secrete an alkaline fluid called seminal plasma. In seminal plasma, prostaglandin, coagulatory enzyme, vesiculase, ascorbic acid, fructose are present. Prostate gland secretes slightly acidic fluid containing citrate enzyme antigens. Semen or seminal fluid, that is a milky white fluid, contains sperm, seminal plasma, and the enlarged end of the penis is called as glans penis and is covered by prepure or foreskin. Prepure or foreskin. Next one, some question answer. A 2 mark. What is capacitation? The sperm deposited in the female reproductive tract undergo capacitation, which is a biochemical event that enables the sperm to penetrate and fertilize the egg. They have the capacity to fertilize the egg, that is known as capacitation. What is morula? The first cleavage produces 2 identical cells, that is called a plastomia. That plastomeres again divide 2, 4, 8, 16 and so on. After 72 hours of fertilization, a loose collection of cells form a berry-shaped cluster of 16 or more cells called the morula. That is a solid ball nature. Define implantation.
inner cell mass of blastocyst develops into the embryo and become embedded in the endometrium of the uterus. This process is called implantation. ஃபர்டிலைஸ் ஆன ஜைகோட் வந்து எண்டோமெட்ரியத்தில் இம்ப்ளான்ட் ஆகிறது, அது யூட்ரஸோட இன்னர் வாலில். தட் இஸ் நோன் அஸ், அதே தான் ரிசல்ட் வந்து ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்கிறோம். வாட் இஸ் கால்டு எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி? ஆஸ் யூஷுவலாக எண்டோமெட்ரியத்தில் இம்ப்ளான்ட் ஆகி தான் க்ரோத் ஆகணும் எம்ப்ரியோ. அப்படி யூட்ரஸுக்கு வராமல் ஃபெலோபியன் டியூப்லேயே டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ப்ரெக்னன்சியை எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்கிறோம். இஃப் த ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓவம் இஸ் இம்ப்ளான்டட் அவுட் சைட் த யூட்ரஸ், அவுட் சைட் த யூட்ரஸுங்கிறது ஃபெலோபியன் டியூபை மீன் பண்ணும். இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி. 95% occurs in fallopian tube. Growth of embryo may cause internal bleeding, infection, even death due to the rupture of the fallopian tube. அதனால் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான். அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா தி எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரைட் அபவுட் த 4 types ஆஃப் ட்வின்ஸ். ட்வின்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகிறாங்க அப்படின்னு. ஒன்று வந்து மோனோசைகோட்டிக் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ். when a single fertilized egg split into 2, ரெண்டாக மாறினதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கிளிவேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபர்டிலைசேஷன் ஆச்சுன்னா அந்த 2 செல்லும் they are developing to the 2 individual, that is same செக்ஸ். மேல்னால் மேலே இருப்பாங்க, ஃபீமேல்னால் ஃபீமேலே இருப்பாங்க. லுக் அலைக் அண்ட் ஷேர் த சேம் ஜீன்ஸ், ஒரே மாதிரி ஜீனோம்ஸ் இருக்கும். டைஜைகோட்டிக் அல்லது ஃப்ரட்டானல் ட்வின்ஸ் அப்படின்னா அந்த டைம் ஆக்சிடெண்ட்டில் 2 eggs ஃபார்ம் ஆகி 2 eggsமே 2 different ஸ்பார்ம்ஸ்னால் ஃபர்டிலைஸ் ஆகிருக்கும். அவங்க சேம் செக்ஸாகவும் இருக்கலாம், மோஸ்ட்லி வந்து நான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ், அது டிஃப்ரெண்ட் செக்ஸ், ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் அப்படி இருப்பாங்க. அடுத்து சயாமேஸ் ட்வின்ஸு அப்படிங்கிறது என்னென்னா, மேலே சொன்ன மாதிரி ஐடென்டிக்கல் மாதிரி தான். ஐடென்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து 2 different இண்டிவிஜுவலாக மாறியிருப்பாங்க. இவங்க வந்து க்ளீவ் ஆகவே ஃபர்டிலைஸ் ஆகிறதுனால ஜாயிண்டடாக இருப்பாங்க. அந்த டிவிஷன் வந்து கன்ஜாயிண்ட் ட்வின்ஸுன்னு சொல்கிறோம். அந்த இன்கம்ப்ளீட் டிவிஷன்னால் வரக்கூடிய ஃபர்டிலைசேஷன், இன்கம்ப்ளீட் டிவிஷனில் இருக்கிற அந்த பிளாஸ்டோமியரில் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து ஜாயிண்ட் பர்த்தில் வருவாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் கெஸ்டேஷன் பீரியட் அல்லது ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஹியூமன் பீயிங்கில் ஹியூமன் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் ஃபார் 280 days ஆர் 40 weeks தான் நம்மளோட இதில். இதையே நம்ம 3ஆக பிரிக்கிறோம், 3 மாதமாக. ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர், செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர், தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர்னு. ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் தான் மெயின் பீரியட் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான ஆர்கனோஜெனிசிஸ். மெயினாக பாடி ஆர்கன், ஹார்ட், லிம்ஸ், லங்ஸ், லிவர், எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே வெல் டெவலப்டாக இருக்கும். செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் அப்படிங்கிறது ஃபேஸ் இஸ் வெல் ஃபார்ம்டு வித் ஃபீச்சர்ஸோட எல்லாமே. ஐலிட்ஸ், ஐலாசஸ், ஐ பிளிங்க் ஆகிறது, மசில் டிஷ்யூ டெவலப் ஆகிறது, போன் ஹார்டன் ஆகிறது, பாடி ஃபுல்லாக ஹேர்னால் கவர் ஆகிறது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் ஃபுல்லுமே நல்லா குழந்தை வந்து வளர்ந்துருக்கும். ஃபீட்டஸ் ஃபுல்லி டெவலப்டு, ரெடி ஃபார் டெலிவரி அட் எண்ட் ஆஃப் த 9th month. இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ரெக்னன்சி பீரியட் அல்லது கெஸ்டேஷன் பீரியடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நேம் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்பரைன்ஸ், அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்பரைன்ஸ் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்பரைன்ஸ் வந்து நம்மளோட எக்கு சுற்றி என்னென்னலாம் இருக்குது, நம்ம அந்த ஃபீட்டஸ் டெவலப் ஆகும்போது ஃபீட்டஸை சுற்றி என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆம்னியான், யோக்செக், ஆலண்டாய்ஸ், கோரியான் அப்படிங்கிறது 4 இருக்குது. ஆம்னியான் அப்படிங்கிறது டபுள் லேயர் டிரான்ஸ்லூசன் மெம்பரைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் வந்து ஃபில்டு வித் ஆம்னியானில் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் ஃபில் ஆகிருக்கும். பனிக்கூட தண்ணின்னு சொல்லுவோம் அது. இட் ப்ரொவைட் எ பயான்சி என்விரான்மெண்ட், அந்த குழந்தை அதில் வந்து மிதந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். டு ப்ரொடெக்ட் எம்ப்ரியோ ஃப்ரம் எந்த இன்ஜுரியும் வராமல் அதோட குழந்தையோட அந்த ஃபீட்டஸோட டெம்பரேச்சர் ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருக்கும். ரெகுலேட் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் டு ப்ரொவைட் மீடியம் இன் விச் த ஃபீட்டஸ் கேன் மூவ். குழந்தை வந்து அதில் மூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த யோக் சேக் ஃபார்ம் த, இதுதான் பார்ட் ஆஃப் த கட்டுன்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் த ஏர்லியஸ்ட் பிளட் செல் அண்ட் பிளட் வெசலுக்கு வந்து யோக் சேக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஆலண்டாய்ஸ் ஃபார்ம் ஏ ஸ்மால் அவுட்
pocketing of embryonic tissue at the caudal end of the yolk sac ஓட கடைசி எண்ட்லேருந்து நடக்குது. இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரல் பேஸ் ஆஃப் ஃபார் த umbilical cord. அந்த தொப்புள் கொடின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா, அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் பேஸ் தட் லிங்க்ஸ் த எம்பரியோ டு த பிளாசண்டா அண்ட் அல்டிமேட்லி இட் பிகம் த பார்ட் ஆஃப் த யூரினரி பிளாடராகவும் மாறக்கூடியது. Next one is the chorion. Outermost membrane is the chorion, which enclose the embryo and all other membranes. எல்லாத்தையும் சேர்த்து கவர் பண்ணிட்டு இருக்கிற லாஸ்ட் அவுட்டர் கவரிங் இஸ் த chorion சொல்கிறோம். இதுதான் மெயின் ஹெல்ப்ஸ் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த பிளாசண்டாக்கு வந்து ரொம்ப மெயின் ஃபார்மேஷனுக்கு யூஸ் ஆகிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த வாட் இஸ் லெட் டவுன் ரிஃப்ளக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆக்சிடாசின் இருக்குது இல்லைங்களா, நம்ம டெலிவரி டைமில் செக்ரேட் ஆகிற அது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிடாசின் காசஸ் த ரெட் டவுன் ரிஃப்ளக்ஸ். அந்த வலி பெயின் வரது வந்து இன்டியூஸ் பண்ணும். த ஆக்சுவல் இஜெக்ஷன் ஆஃப் அ மில்க் ஃப்ரம் த அல்வியோலி ஆஃப் த மெமரி கிளாண்ட் ஆஃப்டர் டெலிவரி. இந்த லெட் டவுன் ரிஃப்ளக்ஸ் வந்து ஆக்சிடாசின் வந்து மில்க் செக்ரேஷனை வந்து இது பண்ணுது. டூரிங் லாக்டேஷன் ஆக்சிடாசின் ஆல்சோ ஸ்டிமுலேட் ரீசன்ட்லி emptied uterus to contract, helping it to return to ப்ரீ-ப்ரெக்னன்சி சைஸு. இந்த நம்ம வந்து மில்க்கு செக்ரேட்டாக ஃபீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த யூட்ரஸ் பெருசாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அது அப்படியே எகெயின் வந்து அதனோட நார்மல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு மாறுறதுக்கும் அதுதான் யூஸ் ஆகுது. ஆக்சிடாசின் வந்து நார்மல் சைஸுக்கு மறுபடியும் கொண்டு போயிடும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி ஜெர்ம் லேயர்ஸ் சர்வ் ஆஸ் த ப்ரிமிட்டிவ் டிஷ்யூ ஃப்ரம் விச் ஆல் பாடி ஆர்கன்ஸ் டெவலப். நம்ம கேஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் கிளிவேஜ் வந்து 3 லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். நெக்டோடம், இன்னொன்று மீசோடம், இன்னொன்று எண்டோடம் இல்லைங்களா, அதே தான் கேஸ்ட்ரேஷன் சொல்கிறோம். வி ஆர் ஆல் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸ் இல்லைங்களா. அந்த ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக்கில் தான் அவுட்டர் எக்டோடம் they are developed into central nervous system, brain, spinal cord, peripheral nervous system, epidermis and its derivatives mammary gland. And the middle mesoderm வந்து பார்த்திங்கன்னா they are developed into connective tissue, cartilage, bone, muscles, யூரினோஜென்டல் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகுது. எண்டோடோம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டைனல் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டோட எபித்தீலியம், லிவர், பான்கிரியாஸ், தைராய்டு, பேராதைராய்டு கிளான்ஸ் எல்லாமே இதுலேருந்து டெவலப் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த வாட் இஸ் பிராக்ஸ்டன் ஹிக்ஸ் கன்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது. இது வந்து நம்மளோட லேபர் பெயினை தான் சொல்கிறாங்க. த்ரூ த ப்ரெக்னன்சி த யூட்ரஸ் அண்டர்கோ பீரியாடிக் எபிசோட்ஸ் வீக் அண்ட் ஸ்ட்ராங் கன்ட்ராக்ஷன். நம்மளோட மயோமெட்ரியம் அந்த கன்ட்ராக்ஷன் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு ஃபால்ஸ் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வலி வரும். அந்த இதை நம்ம வந்து ஃபால்ஸ் லேபர்னு சொல்கிறோம். இதை தான் பிராக்ஸ்டன் ஹிக் கன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வாட் இஸ் பாஸ்டுரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பாஸ்டுரேஷன் இஸ் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் அ ப்ரெக்னன்சி இப்போ கிவிங் பர்த் டு த பேபி அப்படின்னு சொல்லலாம். இது ஒரு சீரீஸ் இவெண்ட்ஸ் தட் எக்ஸ்பெல் தட் ஃபீட்டஸ் ஃப்ரம் த யூட்ரஸ் இஸ் கலெக்டிவ்லி கால்டு லேபர் பெயின். சரிங்களா. வாட் இஸ் லேபர் அப்படின்னு சொல்லலாம், சாரி, இது வந்து நம்ம லேபர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வாட் இஸ் ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் அல்லது ஃபர்கசான் அல்லது நியூரோ ஹார்மோனல் ரிஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the pregnancy progresses increase in the estrogen concentration promotes uterine contraction. இது என்ன பண்ணுதுன்னா யூட்ரின் கன்ட்ராக்ஷனை ப்ரமோட் பண்ணுது. யூட்ரின் கன்ட்ராக்ஷன் என்ன பண்ணுது, ஃபெசிலிட்டேட் மோல்ட்டிங் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் வந்து நல்ல தலைகீழ டவுன்வர்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் நல்ல வஜைனாக்கு பக்கத்தில் சர்விக்ஸ் வழியாக வெளியில் வர்றதுக்கு கரெக்டாக தலைகீழ மாற்றுது. த டிசன்ட் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் காஸ் டைலேஷன் ஆஃப் த சர்விக்ஸ் ஆஃப் த யூட்ரஸ் அந்த வஜைனல் ரிசல்ட்டிங் நியூரோ ஹார்மோனல் ரிஃப்ளக்ஸ் தட் இஸ் கால்டு ஃபீட்டஸ் இஜெக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஸ். இது ஃபீட்டஸோட தலைக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லா எக்ஸ்பான்ஷன் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகி அது வந்து வெளியில் வந்து இஜெக்ட் பண்ணுது, குழந்தைய வந்து இஜெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன டாப்பிக்கு, கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் இருக்குது, தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.